replacing techniques. Okay. నీలిమా రికార్డ్ అవుతుందా? అవుతుంది సార్. Okay, okay. So last class we discussed about screen sharing. అవ్వట్లేదు సార్. లేదు సార్. Oh, sorry. Now వస్తుంది సార్. screen sharing. అవుతుంది సార్. No problem. Okay kada? ఓకే సార్. Screen sharing. Okay. So last class we discussed about substitution techniques or replacing technique. Okay, the main purpose of a substitution technique is on the screen we can see substitution technique is one in which the letters of the plain text are replaced by the other letters or by numbers or symbols. That is the main purpose of substitution technique. Substitution technique is whenever if you take any letters or multiple number of letters. మా చెప్పండి. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు సార్. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదా? అవుతుందిగా. లేదు సార్. ఇప్పుడు షేర్ అవ్వట్లేదు సార్. లేదు సార్, ఇంకా అవ్వలేదు సార్. స్క్రీన్ షేరింగ్ అవ్వలేదా? నో సార్. నో సార్. మీరే కనిపిస్తున్నారు సార్. పీపీటీ కనిపించట్లేదు సార్, మీరు కనిపిస్తున్నారు. Yes. Okay. Last class we discussed about different types of substitution techniques like Caesar cipher. Wait. Okay. Now షేర్ అవుతుందా? నో సార్. లేదు సార్, మీరే కనిపిస్తున్నారు సిస్టమ్ లో. మా ఇప్పుడు షేర్ అవుతుందా చూడండి. నో సార్. నో. లేదు సార్, మీరే కనిపిస్తున్నారు సిస్టమ్ లో కూడా. వెయిట్. ప్రెజెంటేషన్ ఆన్ చేసే ఉంది కదా. నౌ లేదు సార్, పీపీటీ ఆన్ చేశారా సార్ మీరు? పీపీటీ ఆన్ చేశానుగా. మీరే కనిపిస్తున్నారు సార్. సారీ. ఇప్పుడు అవుతుంది చూడండి. కనిపిస్తుంది సార్. ఇప్పుడు అయిందా? వస్తుందా? వస్తుంది సార్. ఓకే, సారీ, ఆప్షన్ ఒకటి మిస్ అయింది. ఓకే డన్ కదా? ఎస్ సార్. Okay, so last class we discussed about various replacing techniques. The first one is Caesar cipher. Okay, now the main purpose of Caesar cipher is
that involves the replacing each letter of the alphabet with the letter standing 3 places further down the alphabet. So there we can see the example. There we have some plain text is there, like meet me after the toga party. When we convert this plain text into ciphertext, there we can able to find out some unreadable form. Okay, na, the main purpose of ciphertext is it is always in unreadable form. Okay, we need to remember that one. Okay, na. So that is always in unintelligible form or unreadable form. So there we can able to find out the information regarding Caesar cipher. So that is the first one. And second one is mono-alphabetic cipher. Okay, so mono-alphabetic cipher, the meaning of mono in the sense a single. That is, at a time, a single letter can only replace with the other single letter. Okay, now for example, if I take A only will replace with the other letter. Okay, now whenever if I take B will only replace with the other letter. That is, letter by letter can only replace. Okay, now. So in Caesar cipher, we are also do the same thing. And in mono alphabetic, we are doing the same thing. But what is the difference between two ciphers? So in mono alphabetic cipher, okay, na, there we randomly pick up the alphabets. In Caesar cipher, we have one disadvantage. Already we know that there we have some brute force attack problem is there. Whenever if I tried, that is opponent is tried 25 times, at the 26th time opponent can get the original information. Am I correct or not? మా అర్థమవుతుందా? Yes, sir. సీజర్ సైఫర్ లో ఏంటి అంటే మనకి యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అపోనెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అపోనెంట్ మనకి 25 టైమ్స్ ట్రై చేస్తే 25th టైం అపోనెంట్ కెన్ గెట్ ది ఒరిజినల్ ఇన్ఫర్మేషన్. టు అవాయిడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ we moves to the second one, that is mono alphabetic. In mono alphabetic, we randomly pick up the letters. So in the example already we can see the information regarding mono alphabetic. Okay, na? So here we have some plain text is there, that is if you wish to replace letters. Okay, and when I convert that one into ciphertext, there we can able to find out unreadable form. Okay, na? So that is the information regarding mono alphabetic. And the third one, and very very important one, మీకు ఇండివిజువల్గా ఎగ్జామినేషన్లో రీప్లేసింగ్ టెక్నిక్స్లో ఆర్ సబ్స్టిట్యూషన్ టెక్నిక్స్లో అడగటానికి సపరేట్గా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉన్న ఒకే ఒక టెక్నిక్ ఏంటంటే ప్లే ఫెయిర్ సైఫర్. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ప్లే ఫెయిర్ సైఫర్ అంటారు ఎగ్జామినేషన్లో. ఓకేనా? సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, ప్లే ఫెయిర్ సైఫర్. ఓకేనా? సో ప్లే ఫెయిర్ in Caesar cipher and in mono alphabetic cipher, there we only one type of encryption mechanism, that is only single letter encryption mechanism. Am I correct or not? Am I correct or not? At a time, yes, there sir, we only one letter can only replace at a time. Am I correct or not? Okay, but whereas comes to play fair cipher, okay na, it is the multiple letter encryption cipher. కావాలంటే నోట్స్లో రాసుకోండి, నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. ప్లే ఫెయిర్ సైఫర్ ఈజ్ ద మల్టిపుల్ లెటర్ ఎన్క్రిప్షన్ సైఫర్. ఓకేనా? విచ్ ట్రీట్స్ డయాగ్రామ్స్ ఇన్ ద ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ యాజ్ సింగిల్ యూనిట్స్ అండ్ ట్రాన్స్లేట్ దీస్ యూనిట్స్ ఇంటూ సైఫర్ టెక్స్ట్ డయాగ్రామ్స్. సో హియర్ we take the diagrams to convert the plain text into ciphertext. Okay na? And that diagrams will be automatically converted into ciphertext. Okay na? So that is the main purpose of the play fair cipher. It is the multiple letter encryption cipher. Play fair cipher is the multiple letter encryption cipher. Amma ardhamainda? Play fair cipher is the multiple letter encryption. Okay na? So in this diagrams in the plain text are treated as the single unit, and that units are automatically translates into ciphertext diagrams. Okay na? So that is the point number one. And comes to point number two, the play fair algorithm is based on the use of 5x5 matrix. Okay na? So it is depends on the 5x5 matrix. So the 5x5 matrix in the sense 5 columns are there and 5 rows are there. Okay,
So that is the second one. So in Playfair cipher, there we take one word is the what we call a key. There we take one word as the key. Okay na. Then we arrange 26 alphabets like this one. ఓకేనా. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ టేబుల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే టేబుల్లో మనకి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ వీ సింప్లీ రైట్ ది కీవర్డ్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ద కీవర్డ్ ఈజ్ మోనార్కీ. సో మై కీవర్డ్ ఈజ్ మోనార్కీ. అమ్మ అర్థమైందా? హలో, అర్థమైంది సార్. ఓకే, మై కీవర్డ్ ఈజ్ మోనార్కీ అమ్మ. మోనార్కీ అంటే ఒక కీవర్డ్ అనేటువంటిది అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే దెన్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ది స్టార్టింగ్ ఆల్ఫాబెట్ టు ఫిల్ ఆల్ ద బాక్సెస్. ఓకేనా. దట్ ఈస్ 5x5 మ్యాట్రిక్స్ లో మనకి ఏదైతే రెస్ట్ ఆఫ్ ది బాక్సెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం ఫిల్ చేయాలి. ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ 5x5 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే మనకి 25 ఆల్ఫాబెట్సే కదా వచ్చేది, వాట్ అబౌట్ 26 సార్? 26 లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఐని జేని సింగిల్ దానిలోనే తీసుకుంటాం. మనం ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఐఆర్జే అని ఉంది కదా, ద లెటర్స్ ఐ అండ్ జే కౌంట్ యాజ్ వన్ లెటర్. మా డిస్ప్లే అయిందా? ఐజేని మనం ఏం చేస్తామంటే ద లెటర్స్ ఐ అండ్ జే కౌంట్ యాజ్ ది వన్ లెటర్. సో కాబట్టి ఐని జేని సింగిల్ వన్ గా తీసుకుంటాం కాబట్టి టోటల్ గా మనకి ఎన్ని బాక్సెస్ వస్తాయి? 25. అంటే ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెట్స్ టోటల్ గా మనకి ఏంటంటే ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 26 ఆల్ఫాబెట్స్ బట్ in Playfair cipher there we can able to find out 5x5 matrix, 5 rows and 5 columns. Okay na, akkada varaku clear అయిపోయింది కదా. Then here we need to take the keyword. Okay na, so here keyword is monarchy. So first మనం ఏం చేయాలంటే monarchy తో మొత్తం ఏదైతే మనకి అది ఏదైతే బాక్స్ వరకు వస్తుందో అన్ని బాక్సెస్ లో దాన్ని ఫిల్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఏమో M ని ఫస్ట్ బాక్స్ లో రాస్తాం, O ని సెకండ్ బాక్స్, N is the third box, and A is the fourth box, and R is the fifth box, and C is the sixth box, and H is the seventh box, and Y is the eighth box. Okay na? So 8 boxes లో మనకి ఇచ్చిన కీవర్డ్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో మనకి that keyword will occupy 8 boxes of information. Okay, then what about rest of the letters? Rest of the letters లో మనం ఎలా రాయాలి అంటే always we starts with A. సో A తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఆల్రెడీ కీలో మనకి ఏ అనేటువంటిది వచ్చింది అనుకోండి, సో కీలో ఏ అనేటువంటిది వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటికల్ గా ఏంటి అంటే మనకి నెక్స్ట్ లెటర్ ని రాయాలి. సో ఏ అనేటువంటిది వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే బితో రాస్తాం. మళ్ళీ బి తర్వాత వెంటనే దేన్ని చూడాలమ్మా? ఆఫ్టర్ బి సి. ఎస్, సి చూడాలి. సి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి కీవర్డ్ లో రిపీట్ అయిందో లేదో చూస్తాం. ఆల్రెడీ ఇన్ కీవర్డ్ వీ హ్యావ్ సి. ఓకేనా, సో సి ఉంది కాబట్టి వీ ఒమిట్ ది సి, దెన్ వీ మూవ్స్ టు డి. ఓకేనా, మళ్ళీ డి తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ అనేటువంటిది చూస్తాం. ఈ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉందో లేదో చూసుకుంటాం, కీవర్డ్ లో లేదు ఈ రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఎఫ్, అట్లా లేని అన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే రాస్తాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్న ఒకటి అదేంటంటే ఐ కామా జేని మాత్రం సింగిల్ వన్ లో రాయాలి. ఐని జేని సింగిల్ వన్ లో రాయాలి. ఓకే, Okay sir. I repeat the main purpose of Playfair cipher again. In Playfair cipher, there we need to use the 5x5 matrix amma. So 5x5 matrix. Okay, so in 5x5 matrix, there we have 5 columns are there and 5 rows are there. Clear? Ekkada varaku clear ah? Ekkada varaku clear? Okay, so after that, okay na, there we need to form 25 boxes are there. So మనకి ఏంటంటే 5x5 మ్యాట్రిక్స్ అంటే 25 కాంబినేషన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ వస్తాయి. సో 25 బాక్సెస్ వస్తాయి. సో ఆ 25 బాక్సెస్ ఏంటి అంటే మనకి దట్ 25 బాక్సెస్ కెన్ బి యూజ్ టు ఫిల్ ఆల్ ద ఆల్ఫాబెట్స్. సో అన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ మనం ఫిల్ చేయడానికి ఓకేనా ఆ 25 బాక్సెస్ మనకి యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా, దెన్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇన్ Playfair cipher technique, there we need to take a keyword. You can take any keyword. ఓకేనా, సార్ మా నేమ్ ని మేము కీవర్డ్ గా తీసుకుంటాం సార్ అంటే ఎస్, యూ కెన్ టేక్ యువర్ నేమ్ యాజ్ ద కీవర్డ్.
ఓకేనా. సో మీ నేమ్ని మీరు కీవర్డ్గా పెట్టేసుకొని నెక్స్ట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఆ 25 బాక్సెస్ మీరు ఫిల్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో అది ఇక్కడ మోనార్కీ అని చెప్పేసి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది కాబట్టి నేను సేమ్ కీవర్డ్ తీసుకున్నా. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే కీవర్డ్తో మనం ఏం చేయాలంటే ఈచ్ బాక్స్లో ఈచ్ ఆల్ఫాబెట్తోనే మనం రీప్లేస్ చేయాలి. అంటే ఒక బాక్స్లో దేర్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఓన్లీ సింగిల్ ఆల్ఫాబెట్. నెక్స్ట్ బాక్స్ నెంబర్ 2లో దేర్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఓన్లీ సింగిల్ ఆల్ఫాబెట్. అండ్ బాక్స్ నెంబర్ 3, బాక్స్ నెంబర్ 4, బాక్స్ నెంబర్ 5 అప్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ది కీవర్డ్. ఓకేనా. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందమ్మా? ఎస్. ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ మోనార్కీ ఈస్ 8. సో 8 బాక్సెస్ ఆక్యుపై చేసింది. 8 బాక్సెస్ ఆక్యుపై చేసిన తర్వాత ఏంటంటే మనకి రెస్ట్ ఆఫ్ ది బాక్సెస్ తో మనకి రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫాబెట్స్ తో మనం ఏం చేయాలంటే ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. సో ఫుల్ఫిల్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆల్వేస్ వి స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ది సీక్వెన్సింగ్ మెకానిజం. ఓకేనా. ఇన్ ద ఆల్ఫాబెట్స్. సో ఆల్ఫాబెట్స్ లో మనం సీక్వెన్సింగ్ మెకానిజం ని ఫాలో అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ వి స్టార్ట్స్ విత్ ఏ. ఓకేనా. బిఫోర్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ there we need to verify whether a in the what we call keyword or not. So a అనేటువంటిది కీవర్డ్ లో ఉందో లేదో చూసుకుంటాం. ఎస్, ఏ ఇన్ ద కీవర్డ్. ఇక్కడ బాక్స్ నెంబర్ 4 లో ఏ అనేటువంటిది మనకి కీవర్డ్ లో ఉంది. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఆ బాక్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకునేటప్పుడు ఓకేనా దేర్ వి ఒమిట్ ది ఏ. సో ఏ అనేటువంటిది మనం రాయం. ఎగ్జిస్ట్ అయింది అనుకోండి, దెన్ వి మూవ్స్ టు డి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ డి తర్వాత ఈని చూసుకోవాలి. ఓకేనా. మళ్ళీ కీలో మనకి ఈ ఉందో లేదో వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఈ లేదనుకోండి, సో ఈ రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఎఫ్, నెక్స్ట్ జి, సో అప్ టు జెడ్. ఓకేనా. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఐ కామా జే వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం ఓకేనా ఐ కామా జే విల్ బి ట్రీట్ యాజ్ ఏ సింగిల్ లెటర్. సో ఐ కామా జేని మనం సింగిల్ లెటర్గా ట్రీట్ చేయాలి. ఓకేనా. There we need to what we call fill with all alphabets in 5x5 matrix in Playfair cipher technique. ఓకేనా. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందమ్మా? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఓకే. అక్కడ మ్యాట్రిక్స్ మనం ఎలా ఫామ్ చేయాలో అర్థమైందా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీవన్ ఇన్ ద క్లాస్ యూ కెన్ unmute your audio and you can communicate with me. Anyone in the class? ఎనీవన్? మీకు అర్థం అవ్వలేదు అంటే నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. మా అర్థమైందా? ఓకే. సో ప్లేఫేర్ సైఫర్ లో మనకి ఏంటంటే హియర్ వి హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ దేర్. మళ్ళీ దీనిలో మనకి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే టు ఎన్క్రిప్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టు డిక్రిప్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా. రూల్ నెంబర్ 1 ఈజ్ కనపడుతుంది ఇక్కడ, స్క్రీన్ షేర్ అయిందమ్మా? ఓకే. ఓకే. మీరు అందరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనకి మీ పెన్ను నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నోట్స్ తీసుకొని దగ్గర పెట్టుకోండి ఇప్పుడు. ఓకేనా. సో కమ్స్ టు ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ రూల్ ఈస్ repeating plain text letters that are in the same pair are separated with the pillar letters such as X, so that when we take the word BALLON, balloon would be treated as BALXLO. Okay na, balloon will be treated as BALXLO. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మనకి whenever if you take ఎనీ వర్డ్ లైక్ బెలూన్, సో మనం బెలూన్ అనే ఒక లెటర్ ఒక వర్డ్ అనేటువంటి తీసుకున్నాం అనుకోండి. బెలూన్ అనేటువంటి తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దట్ వర్డ్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ సపరేటెడ్ విత్ ది పెయిర్ ఆఫ్ లెటర్స్. సో ఆ వర్డ్ మనం ఏం చేయాలంటే అంటే వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ వర్డ్ ఇన్ ద వాట్ వి కాల్ ప్లే పెయిర్ సైఫర్, దట్ వర్డ్ షుడ్ బి డివైడ్ ఇన్ టు సమ్ పెయిర్ ఆఫ్ లెటర్స్. సో పెయిర్ ఆఫ్ లెటర్స్ గా మనం ఏం చేయాలంటే సపరేట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ BALLON, సో దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే పెయిర్ ఆఫ్ లెటర్స్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే సపరేట్ చేసుకుంటాం. అంటే BA అనేటువంటిది ఫస్ట్ వన్ లో, నెక్స్ట్ LL అనేటువంటి సెకండ్ వన్ లో, నెక్స్ట్ O అనేటువంటి థర్డ్ వన్ లో, నెక్స్ట్ N అనేటువంటిది సపరేట్ గా ఒకటే కాబట్టి దాన్ని ఒక పెయిర్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రీట్ చేస్తాం.
ఓకేనా, ఇక్కడ వరకు అర్థమైందమ్మా? అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నా వర్డ్ ఏంటి అంటే ఐ వాంట్ కన్వర్ట్ బెలూన్ ఇంటూ సమ్ సైపర్ టెక్స్ట్ బై యూజింగ్ ది ప్లే పేర్ సైపర్. అంటే బెలూన్ అనేటువంటి వర్డ్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, బెలూన్ అనేటువంటి వర్డ్ ని సెండర్ వాంట్స్ టు సెండ్ దట్ వర్డ్ ఫ్రమ్ సెండర్ టు రిసీవర్. సో సెండర్ నుంచి రిసీవర్ కి ఆ వర్డ్ ని వాడు ఏం చేయాలనుకున్నాడంటే సెండ్ చేయాలనుకున్నాడు. మరి సెండ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బెలూన్ అనేటువంటిది వాట్ టైప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్? వాట్ టైప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్? yes, plain text. We may not send plain text at any cost from source to destination. Am I correct or not? Am I correct or not? Original text ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామమ్మా? No, sir. No. So కాబట్టి instead of sending the original text, okay na, there we need to convert original plain text into ciphertext. So plain text మనం దేనిలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలమ్మా? ciphertext లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ciphertext లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ ప్లే పేర్ సైపర్ లో రూల్ ఏంటంటే మనం ఏదైతే పెయిర్ ఆఫ్ లెటర్స్ తీసుకున్నామో ఆ పెయిర్ ఆఫ్ లెటర్స్ లో రిపీటెడ్ లెటర్స్ వచ్చాయనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇదిగోండి రెడ్ కలర్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ బిఏ తీసుకున్న పేరు, బి అనేటువంటిది ఒక లెటర్, ఏ అనేటువంటిది ఒక లెటర్, సపరేట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఎల్ఎల్ అని వచ్చింది. సో ఎల్ఎల్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఎల్ఎల్ని నేను ఏం చేశానంటే ఒకే పేరుగా తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ టేక్ రిపీటింగ్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లెటర్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ పేర్, ఒకవేళ మనకి రిపీటింగ్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లెటర్స్ ఒకే పేర్లో ఉంటే ఓకేనా, దే షుడ్ బి సపరేటెడ్ విత్ ఏ పిల్లర్ లెటర్ సచ్ యాజ్ ఎక్స్. సో సెకండ్ లెటర్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ పక్క పేర్లో పంపించేసి ఆ సెకండ్ లెటర్ ప్లేస్ లో దేంతో రీప్లేస్ చేస్తామంటే వీ నీడ్ టు రీప్లేస్ దట్ రిపీటెడ్ లెటర్ విత్ ద ఎక్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి రిపీటెడ్ లెటర్స్ ఓకేనా, దీనిలో మనకి ఏంటంటే రెండు వచ్చాయి, ఎల్ఎల్ అని వచ్చేసింది. ఎల్ఎల్ అని వచ్చిన దాంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే సెకండ్ ఎల్ అని నెక్స్ట్ పేర్లో పంపించేసి ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఎల్ పక్కన నెక్స్ట్ వేరే ఎల్ ప్లేస్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ ఎల్ ప్లేస్ మనం ఏం చేస్తామంటే దట్ ఎల్ ప్లేస్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ ఎక్స్. అంటే వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ రిపీటెడ్ లెటర్స్ షుడ్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ ది పిల్లర్ లెటర్ ఎక్స్. రిపీటెడ్ గా లెటర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకి పిల్లర్ లెటర్ ఎక్స్ తో మనం దాన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం, లేదు అంటే సపరేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు బి అనేటువంటిది ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి రాసా. సెకండ్ వన్ లో ఎల్ఎల్ ఉండాలి, కానీ ఎల్ఎల్ సేమ్ లెటరు అంటే సేమ్ పెయిర్ ఆఫ్ లెటర్స్ వచ్చాయి కాబట్టి సెకండ్ ఎల్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని పక్కకు పంపించేసి సెకండ్ ఎల్ ప్లేస్ లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే వి సపరేటెడ్ విత్ ద పిల్లర్ లెటర్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ తో మనం దాన్ని సపరేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఎల్ ఓ, సో అవి సపరేట్. నెక్స్ట్ ఓఎన్ మళ్ళీ సపరేట్. సో అక్కడ సపరేటెడ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా మనం ఏంటి అంటే ఓకేనా వాటన్నిటిని కూడా మనం సపరేట్ చేసాం. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ లో వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ వర్డ్ ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు డివైడ్ దట్ వర్డ్ ఇంటూ సమ్ పెయిర్ ఆఫ్ లెటర్స్. ఇన్ ఎనీ పేర్ వెన్ వీ అబ్జర్వ్ సేమ్ పెయిర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఓకేనా, సెకండ్ లెటర్ షుడ్ బి సపరేటెడ్ విత్ ద పిల్లర్ లెటర్ ఎక్స్. సో సపరేటెడ్ గా చేసినప్పుడు మనకి సేమ్ పెయిర్ ఆఫ్ లెటర్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఆ సేమ్ పెయిర్ ఆఫ్ లెటర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే సెకండ్ లెటర్ అనేటువంటిది ఎక్స్ తో మనకి ఏమవుతుందంటే సపరేట్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఆ ఎక్స్ ని ఏమంటామంటే మనం పిల్లర్ లెటర్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఇన్ ప్లే పేర్ సైపర్ మెకానిజం. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈస్ two plain text letters are fall in the same row of the matrix are each replaced by the letter to the right. That is two plain text letters are fall in the same row. అంటే ఒకే రోలో రెండు ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లెటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒకే రోలో రెండు ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లెటర్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ దీనికి ఏమంటారు మనకు, ఒకసారి మీరు ఈ బాక్స్కి వచ్చేయండి. ఈ బాక్స్ లో మనకి ఏంటంటే ఒకే రోలో రెండు లెటర్స్ మనకి ఉన్నాయనుకోండి, అంటే టూ లెటర్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి మీరు పెన్ను పేపర్ తీసుకున్నామో దానిలో ఏఆర్ని నేను అంటే ఇప్పుడు ఏఆర్ని నేను కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి. ఏఆర్ అనేటువంటిది ఏంటి మనకి మోనార్కీలో, సో ఏఆర్ అనేటువంటిది మనకి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ కదా. am I correct or not? మోనార్కీ ఈజ్ ద ప్లెయిన్ టెక్స్ట్, అంటే కీ అయిన ప్లెయిన్ టెక్స్టే కదా అది. సో ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అనేటువంటి మనం డైరెక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తామా, అదే ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ మనం డైరెక్ట్ గా సెండ్ చేస్తామా? ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ మనం డైరెక్ట్ గా సెండ్ చేయం. ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ సెండ్ చేయకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ సింగిల్ లెటర్ కాకుండా మల్టీ లెటర్ ఎన్క్రిప్షన్ మెకానిజం అన్నాం కదా ప్లే పేర్ సైపర్ ని. సో మల్టీ లెటర్ అంటే అట్లీస్ట్ 2 లెటర్స్ తీసుకోవాలి. సో కాబట్టి నేను ఇక్కడ
ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే 2 లెటర్స్ తీసుకున్నా. సో ఏఆర్ అనేటువంటి తీసుకున్నా. ఓకేనా. సో ఏఆర్ అనేటువంటి తీసుకున్నప్పుడు ఏని ఆర్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఏని ఆర్ని నేను సైపర్ టెక్స్ట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏంటంటే మనకి ఐ నీడ్ టు మూవ్స్ టు ద రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏ అనేటువంటిది సైపర్ టెక్స్ట్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాలనుకోండి, రైట్ కి మూవ్ అవ్వాలి. అంటే ఏకి పక్కన రైట్ లో ఏదైతే లెటర్ ఉందో ఓకేనా, దట్ లెటర్ విల్ రీప్లేస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ లెటర్. ఇప్పుడు ఏ అనేటువంటి తీసుకున్నా, ఏ నుంచి నేను రైట్ కి చూస్తే నాకు ఏ లెటర్ కనపడుతుంది టేబుల్లో? ఎనీవన్? హలో 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 సార్ మా ఏంటి వినపడుతుందా మీకు? వినపడలేదా? వినిపిస్తుంది సార్. మరి ఏఆర్ అనేటువంటి ఇఫ్ ఐ వాంట్ కన్వర్ట్ ఏఆర్ ఇంటూ సైపర్ టెక్స్ట్, సో ఏఆర్ ని సైపర్ టెక్స్ట్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో కాబట్టి దానిలో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే నేను ఏని కన్వర్ట్ చేయాలి. అయితే ఫస్ట్ రోలో చేస్తున్నా కాబట్టి రోలో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ రూల్ అనేటువంటిది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఏంటి అంటే మనకి వెన్ 2 ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లెటర్స్ ఆర్ ఫాల్ ఇన్ ద సేమ్ రో, అంటే ఒకే రోలో 2 ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లెటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అంటే ఏఆర్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ రోలోనే ఉన్నాయా లేదా? మా ఏఆర్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ రోలో ఉన్నాయా లేదా? ఉన్నాయి కదా. నెక్స్ట్ అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వెన్ 2 ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లెటర్స్ ఆర్ ఫాల్ ఇన్ ద సేమ్ రో, ఓకేనా, దేర్ వీ నీడ్ టు మూవ్స్ టు ద నెక్స్ట్ టు ద రైట్. అంటే నెక్స్ట్ టు ద రైట్ ఇన్ ద సెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏని సైపర్ టెక్స్ట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి, ఏ తర్వాత నెక్స్ట్ రైట్ కున్న లెటర్ అనేటువంటిది ఏదైతుందో ఆ లెటర్ అనేటువంటిది ఏని రీప్లేస్ చేస్తంట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ పాయింట్ నెంబర్ 2 లో ఏఆర్ చేస్తున్నాం మనం. ఏ అనేటువంటిది ఏదైతుందో ఏఆర్ అనేటువంటిది ఎట్లా రీప్లేస్ అవుతుంది అంటే మనకి ఇట్ ఈస్ ఎన్క్రిప్టెడ్ అట్ ఆర్ఎం. సో ఇప్పుడు ఏఆర్ అనేటువంటిది ఆర్ఎం గా ఎలా మనకి రిపీట్ అయిందో ఎవరన్నా చెప్పగలరా? హౌ ఏఆర్ కెన్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ ఆర్ఎం? How AR convert into RM? Anyone in the class? Anyone in the class? Okay, see. A అనేటువంటిది ఏదైతుందో ఏ నుంచి మనం ఇఫ్ ఐ వాంట్ కన్వర్ట్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లెటర్ లైక్ ఏ, ఓకేనా, ఏని సైపర్ టెక్స్ట్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏ తర్వాత మనం రైట్ సైడ్కి వెళ్ళాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏ తర్వాత రైట్ సైడ్ ఎవరు ఉన్నారమ్మా మనకి ఇక్కడ? ఏ తర్వాత ఎవరున్నారు? ఆర్. సో ఏ తర్వాత ఆర్ ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఏ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ ఆర్. ఎందుకు? లెటర్ నెక్స్ట్ టు ద రైట్ అన్నాం కదా. సో దాన్ని మనం కన్వర్ట్ చేయాలి సైపర్ టెక్స్ట్ లో కంటే రైట్ కి నెక్స్ట్ లెటర్ కి మనం మూవ్ అవ్వాలి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ మనం రైట్ కి మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఏ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఏ తర్వాత రైట్ లో మనకి ఏముంది? ఆర్ ఉంది. అంటే ఏ అనేటువంటిది దేనికి కన్వర్ట్ అయిపోయింది? ఏ లెటర్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది? ఇప్పుడు ఆర్ గా కన్వర్ట్ అయింది. స్మాల్ ఆర్ కాదు, క్యాపిటల్ ఆర్ఏ. సైపర్ టెక్స్ట్ లో క్యాపిటల్ ఆర్ఏ తీసుకుంటాం కదా. ఓకేనా. సో అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్ అనేటువంటిది కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి. ఆర్ అనేటువంటిది కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఆర్ కి రైట్ లో ఇంకేమన్నా బాక్స్ ఉందా? ఆర్ఏ లాస్ట్? ఆర్ లాస్ట్. ఆర్ లాస్ట్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే దేర్ వి నీడ్ టు ఫాలో సర్క్యులర్ మెకానిజం. సర్క్యులర్ మెకానిజం అంటే అదే రోలో మళ్ళీ ఫస్ట్ కి వచ్చేయాలి మనం. అంటే ఆర్ తర్వాత మనం రిపీట్ చేస్తే ఆర్ తర్వాత ఏ లెటర్ వస్తుంది? ఎం వస్తుంది. అంటే స్టార్టింగ్ రావాలన్నమాట. ఓకేనా. సో అది సో ఇన్ దిస్ వే వి కన్వర్ట్ ఎనీ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లెటర్ ఇంటూ సైపర్ టెక్స్ట్ లెటర్ వెన్ 2 లెటర్స్ ఫాల్ ఇన్ ద సేమ్ రో. ఒకే రోలో 2 లెటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈ మెకానిజం ని ఫాలో అవుతాం. మళ్ళీ ఒకసారి whenever if I want to convert AR into some ciphertext, ఓకేనా, when 2 letters fall in the same row, అంటే ఒకే రోలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే we simply moves to the next to the right of the existing letter. ఎగ్జిస్టింగ్ లెటర్ కి నెక్స్ట్ లెటర్ లో నెక్స్ట్ రైట్ కి మనం మూవ్ అయిపోతాం. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ కన్వర్ట్ ఏ, ఓకేనా, ఏ విల్ ఆటోమేటికల్లీ రీప్లేస్ విత్ ద నెక్స్ట్ రైట్ లెటర్ టు ద ఏ. సో ఏ కి రైట్ లో మనకి ఏదైతే లెటర్ ఉందో దాంతో రీప్లేస్ అవుతుంది. అంటే ఏ విల్ రీప్లేస్ విత్ ఆర్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఆర్ అనేటువంటిది మళ్ళీ రీప్లేస్ అవ్వాలంటే దానికి రైట్ సైడ్ ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఆటోమేటికల్ గా మళ్ళీ ఫస్ట్ వన్ కి వచ్చేస్తుంది. అంటే సేమ్ రోలో ఫస్ట్ వన్ కి వచ్చేస్తుంది. అంటే ఆర్ విల్ రీప్లేస్ విత్ ఎం.
అంటే ఇప్పుడు ఏఆర్ అనేటువంటిది ఎట్లా రీప్లేస్ అవుతుంది మనకి? ఏఆర్ విల్ బి రీప్లేస్ విత్ ఆర్ఎం. ఆర్ఎం. ఓకే, ఇప్పుడు దీనిలో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందా? నో సార్. ఏం లేదమ్మా, ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకే రోలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ రోలో దాని తర్వాత రైట్ సైడ్ లో ఏదైతే లెటర్ ఉంటుందో ఆ లెటర్ తో ఎగ్జిస్టింగ్ లెటర్ అనేటువంటిది రీప్లేస్ అవుతుంది. ఓకేనా సార్? ఇక్కడ మీరు 2 లెటర్స్ ఎందుకు చేశారు సార్? 3 చేయొచ్చు, కంటే మల్టీ లెటర్ ఎన్క్రిప్షన్ అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ చెప్పా. 3 అయినా చేసుకోవచ్చు, కానీ సింగిల్ లెటర్ తీసుకొని మాత్రం చేయకూడదు. పెయిర్ ఆఫ్ లెటర్స్ తీసుకోవాలి, అట్లీస్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ లెటర్స్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏఆర్ తీసుకున్నాం, ఏఆర్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఆర్ఎం. అంటే ఏఆర్ అనేటువంటిది ఎలా కన్వర్ట్ అయింది అంటే మనకి ఆర్ఎం గా కన్వర్ట్ అయింది. సో దట్ ఈస్ ది పాయింట్ నెంబర్ 2. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3లో ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇందాక సేమ్ రోల్ తీసుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు నేను కాలంలో తీసుకుంటే ఇదిగోండి నెక్స్ట్ వచ్చేస్తుంది. వెన్ 2 ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లెటర్స్ ఆర్ ఫాల్ ఇన్ ద సేమ్ కాలం. 2 ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లెటర్స్ ఒకే కాలంలో మనకి ఒకే దానిలో ఉన్నాయి
తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే రెండు అడ్జసెంట్ అయిన చోట ఆ మ్యాట్రిక్స్ లో ఏముంది అంటే జెడ్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ తీసుకోవాలి, అంటే ఈ రోలో తీసుకోవాలి, ఈ కాలంలో తీసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇవి రెండు అడ్జసెంట్ అయిన చోట మనకి ఐ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సిఏ అనేటువంటిది రోలో, ఏ అనేటువంటిది కాలంలో తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ రెండు అడ్జసెంట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే సి అనేటువంటిది దీనిలో వస్తుంది. ఇదిగోండి ఇక్కడ, అంటే ఒకటి రోలో ఒకటి కాలంలో, రెండు రోలో కాలంలో రెండు కూడా అడ్జసెంట్ గా అంటే సేమ్ ప్లేస్ లో, ఇందాక మనం ఆల్రెడీ ప్లే పేర్ సైకిల్ లో చూసాం. ఆ టైప్ లో వచ్చినప్పుడు అడ్జసెంట్ గా ఏదైతే లెటర్ వస్తుందో ఈ ఫామ్ లో నుంచి ఆ లెటర్ ని అక్కడ రాయాలి. ఓకేనా? సో ఆ వేలో మనం ఏం చేయాలంటే మనం దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. వి కన్వర్ట్ ఏ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఇంటూ సైపర్ టెక్స్ట్ లెటర్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ what we call polyalphabetic cipher. Okay na? So this is the information regarding Playfair cipher, Hill cipher and polyalphabetic cipher. దీంతో మీకు రీప్లేసింగ్ టెక్నిక్స్ అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ టెక్నిక్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ what we call replacing techniques or substitution techniques we observed in the cryptography